Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Okay, last video curvature మీద radius of curvature మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి radius of curvature మోడల్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం అది. సో ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద పారాబోలా. సో పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చి we have to find out that values అంటే పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. సో at which the radius of curvature is. సో radius of curvature value 7 power 13 by 16 అంటండి. ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వాల్యూ ఈ 7 power 13 డివైడెడ్ బై 16 వాల్యూ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ పాయింట్స్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ దట్ పాయింట్స్. దోస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ ఫైండింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the given equation of the parabola is y square equals to 8x. Just differentiate on both sides with respect to x. Y square equals to 8x is that given. Now we have to differentiate here. Y square differentiation with respect to x తో చేస్తున్నా. Y square is in the form of x model లో ఉంది. So y square differentiation 2y. Y differentiation only dy by dx. So dy by dx becomes y1. 8 into x differentiation 1. Okay, that find out that y1 value. 2y goes to that side, 8 by y1, 8 by y1, 8 by 2y1, 2 1 ja 4 ja kabatti it becomes only 4 by y1 value. 2 1 ja 2 4 ja anukunnam anukondi, 4 by y is the y1 value. Okay, radius of curvature formula entandi 1 plus y1 square power 3 by 2 by y2 gandi. So y1 is the first differentiation, y2 is the second differentiation. Okay, here y2 equals to d square y by dx square. 4 by y differentiation, 4 is the constant. So 1 by y differentiation minus 1 by y square. Again y differentiation y1. Y it has with respect to x only, that's why we have to again differentiation in y. What is x we have to consider that, consider in x we have to differentiate. So 4 by y. Then radius of curvature is the y1 value is given, finding that the y2 value is known, that y1 value is known not. Now we have to find out the radius of curvature. There is a definition of radius of curvature and the formula is rho equals to 1 plus y1 square power 3 by 2 divided by y2. Okay, rho is there, 1 plus y1 value is what? y1 value is 4 by y. 4 by y. y1 square అంటే 4 square by y square. 4 square అంటే 16 y square power 3 by 2. Okay, y2 is what? minus 16 by y3. Okay అండి, minus 16 by y cube only, not 3. Okay, here simplify y square plus, ఓకే, లేకుంటే 16 by y క్యూబ్ని పైకి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి ఏమవుతుంది? మైనస్ వై క్యూబ్ బై 16. హియర్ 1 plus 16 y square power 3 by 2. Now we go for LCM. y square plus 1 y square plus 16 అంటే 16 plus y square divided by y square power 3 by 2. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, y square పవర్ 3 by 2 కాండి. ఈ 3 by 2 అనేది రెండింటికి వస్తుంది కదా, అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయితే it has only y cube. That's why here we have to written only y cube. Here y cube cancel only. Just see this one here, y cube cancel అయిపోయింది. మనకి ఏం మిగిలింది చూడండి ఒకసారి, మైనస్ ఆఫ్ 16 ప్లస్ 8x అండి. ఇక్కడ 8x ఎలా వచ్చింది? యాక్చువల్గా ఏంటిది? 16 ప్లస్ y స్క్వేర్ divided by 16 power 3 by 2 కదా. So y square equals to the given parabola is y square equals to 8x. That's why we have to substitute 8. Okay, 8x, 16 plus 8x power 3 by 2 divided by 16. Now here rho is an always, radius of curvature is an always, we give that value in positives only. So negative we have to take it, not taken. So it has only positive value, 16 plus 8x power 3 by 2 divided by 16. But actual the given radius of curvature is what? 7 power 13 by 16 is the given. So the radius of curvature value is this one. Now we have to find, only finding the value is the points we have to find it. Okay, 7 power 13 by 16. 7 power 13 by 16 equals to, we create only 125 by 16. అంటే యాక్చువల్గా 7 పవర్ కాదండి, అది ఇలా ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ which is nothing but a
ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఎలా ఫ్రాక్షన్స్ మనకి సింపుల్ ఫ్రాక్షన్స్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పవర్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ మనకి పవర్ లాగా అనిపించి పవర్ అన్నాం కానీ విచ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ ఎలా మల్టిప్లై చేస్తున్నాం 16 into 7 + 13. ఓకే 16 into 7 plus ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 అని అనుకో 2 into 1 2 + 1 అంటే ఇట్స్ వాల్యూ 3/2. సో దిస్ ఇస్ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో 7 into 13/16 కాబట్టి ఇట్ వాల్యూ 125/16. జస్ట్ సింప్లిఫై హియర్ 16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 16 + 8x, హియర్ ఓన్లీ 125. పవర్ 3/2 goes to that side, which becomes 2/3. okay, it becomes only 2/3. 3/2 that goes to that side, it becomes 2/3. 16 plus 8x here 125 in terms of 5 cube we have to return 5 cube power 2/3. Here 3 cancel, it has only 5 square. 5 square becomes 25. 16 plus 8x, 16 goes to that side, 25 minus 16, it value 9. 8x equals to 9, then x equals to 9/8. This is the one point. We have to find out that point. Y square equals to x, y equals to 8 into x value is substitute, 8 cancel, its value 9. Y square equals to 9, then y equals to plus or minus 9. And x value only 9/8, y values are 2, that's why we have to return that point. 9/8 into plus 3, 9/8 into minus 3. Therefore these are the points. ఒకసారి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అసలు ఏమి ఇచ్చిండు, మనకి ఏం ప్రూవ్ చేయమంటుండు. సో పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండండి. మనకి ద గివెన్ పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. ఎలా ఇచ్చిండు అని అంటే మనకి దట్స్ ద పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ది పారాబోలా అన్నాడు. దట్స్ ద పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా ఇచ్చిండు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చిండు. సో y1 y2ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే రో ప్లేస్లో రాసుకుంటున్నాం. బట్ పారాబోలా ఇచ్చిండు కాబట్టి దాని నుంచి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అంటే 1 + y1² పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై y2. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ వీ గో ఫర్ ద x value. okay, resultant x value నుంచి y value ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. అండ్ దెన్ another model problem. Prove that, then కింద చూడండి ఒకసారి. Prove that if rho is the radius of curvature. okay, we know that the rho is in the radius of curvature at any point p on the parabola y² equals to 4ax. the parabola is y² equals to 4ax. is s is the focus from the rho square is varies has a sp cube అంటండి. rho square is varies is nothing but is in proportional to varies is nothing but proportional to rho square is varies for SPQ. S is the one of the point, that is the focus, and the P is the point, any point. okay, SP అని అంటే it's nothing but a distance between 2 points. S and P ని ఇలా యాడ్ చేస్తున్నట్టు distance between 2 points అన్నట్టే. it's whole cube. rho square అంటే radius of curvature whole square అన్నట్టు. okay, now we go for the finding. the given equation of the parabola y² equals to 4ax. the parabola equation ki parametric equations and intermediate lo unte x equals to 80² y equals to 280. and that parabola equation meeku telusindi anukondi, we have to find out that parametric equations. okay, then x equals to 80² y equals to 280. the differentiation in terms of parametrics are t, that's why we have to differentiate t. x differentiation dx by dt, 80² becomes a is the constant, t square differentiation 2t, so that's why written 280. the y is that y differentiation dy by dt 2a, t differentiation 1, it has only 2a. the dx by dt is there, dy by dt is there. now we have to find out that y1 value. y1 equals to dy by dx. okay, dy by dx we have to written dy by dt, dx by dt. here dt cancel, we get only dy by dx. okay, dy by dt value is 2a, dx by dt value is 2at. 2a cancel, it becomes only 1/t is the value of y1. but we have to finding radius of curvature. one formula is 1 plus y1² power 3/2 divided by y2. okay, y1 is that already known, that y1 is finding that, and next we have to find out that value y2. so y2 means second order differentiation with respect to t. second order with respect to t, the d square y by dx square we have to written in the formation, d by dx into dy by dx into dt by dx. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. here dx by dt and here dx by dt.
ఓకే, హియర్ డిఎక్స్, హియర్ డిఎక్స్ క్యాన్సల్, డిటీ బై డిఎక్స్ ఉంటుంది అది. ఇక్కడ టీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది. డి బై డిటీ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ డిటీ బై డిఎక్స్ అండి. ఇది అండి యాక్చువల్గా అక్కడ ఎక్స్ అని పడింది. సో ఈ డిటీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ డి వచ్చేసింది అనుకోండి, డి బై డిఎక్స్, డివై బై డిఎక్స్, డి బై డిఎక్స్, ఈ డివై బై డిఎక్స్ అంటే డి ఇక్కడ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో టీ. ఓకేనా, నో డివై బై డిఎక్స్ వాల్యూ ఏంది 1/t, 1/t డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ 1/t స్క్వేర్. ఇక్కడ డిటీ బై డిఎక్స్ అంటే డిఎక్స్ బై డిటీ వాల్యూ మనకు తెలుసు వచ్చేసింది. అంటే డిటీ బై డిఎక్స్ అంటే రివర్స్ అంటే 1/218 పైకి తీసుకుంటే 1 యాక్చువల్గా 1/218 డిఎక్స్ బై డిటీ వాల్యూ. ఓకే, డివైడెడ్ బై అని రాశారు. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి, ఒకసారి డిఎక్స్ బై డిటీ వాల్యూ ఏంటి అనేది. డిఎక్స్ బై డిటీ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ 280 అండి, ఓన్లీ 280. సో డిటీ బై డిఎక్స్కి ఏమవుతుంది 1/280 అవుతుంది. ఓకే, మైనస్ 1/t స్క్వేర్ 1/280 అంటే ఇట్స్ బికమ్స్ ఓన్లీ మైనస్ 1/280 దిస్ ఇస్ ఓన్లీ y1 వాల్యూ అండ్ y2 వాల్యూ వచ్చేసినాయి. y1 y2 వచ్చేసింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ద ఫార్ములా ఈజ్ 1 + y1 స్క్వేర్ పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై y2. ఓకే, 1 + y1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1/t స్క్వేర్ 3/2 మైనస్ 1/280 సింప్లిఫై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ సింప్లిఫికేషన్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినాం, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హియర్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/t స్క్వేర్. ఓకే, డివైడెడ్ బై పవర్ 3/2 మైనస్ 1/280 పైకి తీసుకెళ్తే మైనస్ 280t³ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 + t స్క్వేర్ బై కింద ఏముంది ఒకసారి చూడండి, టీ స్క్వేర్ పవర్ 3/2 కాండి, అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ t³. పవర్ 3/2 కూడా టీ స్క్వేర్ సపరేట్గా అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ 1 + t స్క్వేర్ పవర్ 3/2 ఓన్లీ, ఇక్కడ t³ ఇక్కడ t³ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ 2a × 1 + t³ టీ స్క్వేర్ పవర్ 3/2. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ రో వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు మనకి, ఏం క్వశ్చన్ అంటుండే ఎస్పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. ఎస్పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ వాల్యూ, పీ వాల్యూ. సో ఎస్ వాల్యూ, పీ వాల్యూ. ఎస్ వాల్యూ ఏంటి మనకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ అంటే పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ద ఎస్ వాల్యూస్ అంటే a² 2at. ఓకే, పీ వాల్యూ ఏంటంటే మనకి, సో పీ వాల్యూ ఏంటిది, ఏం అజమ్ చేసుకున్నాం చూసుకోండి ఒకసారి. సో పీ అనేది ఏమని మెన్షన్ చేసిందండి ఇక్కడ క్వశ్చన్, ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలాకి ఇట్స్ ఫోకస్ అండ్ ఇట్స్ ఫోకస్ అట్ ద ఫోకస్ అంటుంది. సో దట్స్ వై దట్ పీ వాల్యూ బికమ్స్ ఓన్లీ a,0. సో a,0 వై యూ హ్యావ్ టు చూసింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇన్ ద పాయింట్. యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఒకసారి చూడండి, ఎస్ అనేది ఏంటిది, పీ అనేది ఏంటిదండి ఒక్కసారి చూడండి. పీ అనేది ఏంటండి పాయింట్. సో పీ అనేదే పారామెట్రిక్ అండి, నాట్ ఎన్ఎస్ కాదండి. పీ ఈజ్ ద పారామెట్రిక్ పాయింట్స్ అంటే a² 2at ఈజ్ ద పారామెట్రిక్ పాయింట్స్. ఎస్ అనేది ఏంటండి, ఎస్ అనేది క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందండి ఫోకస్ అండి, ఫోకల్ లెంత్ అని మనం చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అనుకోండి, ఇది ఇస్ ద ఫోకల్ లెంత్. సో ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఉంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, సో ఇక్కడ ఓకే 0, దిస్ ఇస్ ద ఏ పాయింట్ అనుకుంటాం, దిస్ ఇస్ ద బి పాయింట్. సో అలా ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఈ ప్లేస్లో కాబట్టి a,0 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కాండి ఫోకల్ లెంత్ అంటే మనకి డిస్టెన్స్ నుంచి కర్వ్కి ఫోకల్ లెంత్ ఇట్స్ ఫోకస్ కాబట్టి a,0 అవుతుంది. సో పాయింట్ అనేది a² 2at, దిస్ ఇస్ ద a,0. అది ఎస్, ఇది పీ అనేది ఏం లేదు, పీ ఇంటూ ఎస్ అని అనుకోవచ్చు కాబట్టి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్ ఫార్ములా తెలియాలి మనకి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x2 మైనస్ ఇక్కడ కాదు x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ అండి. హియర్ x1 x2 తెలుసు మనకి, y1 y2 జస్ట్ ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్. x2 మైనస్ x1 a మైనస్ at² హోల్ స్క్వేర్ 0 మైనస్ 2at హోల్ స్క్వేర్. హియర్ a² ఈజ్ కామన్, a² ఏని కామన్ తీసినాం అనుకోని స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి a² అవుతుంది, 1 మైనస్ t² హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 4a²t². సింప్లిఫై చేస్తున్నాం చూడండి, a ఇంటూ ఏ ఎలా వచ్చిందండి, రూట్లో ఉంది a² బయటికి తీసుకొచ్చేసరికి ఏ అయిపోయింది. √1 మైనస్ t² హోల్ స్క్వేర్ 4t². a² అలాగే ఉంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఇదేం ఫార్ములా అండి, a మైనస్ బి
whole square plus 4a square b square and 4a square 4ab, sorry, not a square b square, a minus b whole square plus 4ab is nothing but a plus b whole square. చేసుకోండి ఒకసారి సింప్లిఫై చేయండి. a minus b whole square plus 4ab, a minus b whole square plus 4ab చేసి a plus b whole square వస్తుంది. a minus b whole square అంటే a square plus b square minus 2ab, minus 2ab plus 2ab plus 4ab ఎంత అండి, plus 2ab నే కదా, plus 2ab is nothing but a plus b whole square. సో అలా a plus b whole square అంటే స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్కి ఈ ఇక్కడ రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓన్లీ a ఇంటూ 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ ఇస్ ద ఎస్పీ. ఓకే, నౌ మనకి ఇగో దాని డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రాసాం చూడండి. y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax పారాబోలా కదా మనకి. సో ఫోకల్ లెంత్ కాబట్టి a, 0 ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్. దిస్ ఇస్ ద at స్క్వేర్ 2at. ఓకే, రో స్క్వేర్ కూడా రాశారు ఇక్కడ. p స్క్వేర్ sp క్యూబ్, p స్క్వేర్ ఇస్ ద పాయింట్ మనకు తెలుసు, 4a స్క్వేర్ 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ రోనే కాండి, రోనే పీ లాగా రాసారు యాక్చువల్గా. సో రో స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4a స్క్వేర్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ బై డివైడెడ్ బై ఎస్పీ క్యూబ్ చేస్తుండే, అంటే ఏ క్యూబ్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, ఏ స్క్వేర్ 4 బై. సో 4 బై ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్స్టెంట్ అంటే అంటాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో లేదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్లో లేదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీలో లేదు. అంటే ఈ ఏ ఈజ్ అన్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 4 ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. రో స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 4a బై ఇంటూ ఎస్పీ హోల్ క్యూబ్. సో 4 బై ఏ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇట్ వ్యారీస్ ఎస్పీ హోల్ క్యూబ్. రో స్క్వేర్ యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ద రో స్క్వేర్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద మోడల్. మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, మనకి ఏం ప్రూవ్ చేయమంటుండో అది అబ్జర్వ్ చేయండి. పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా ఇచ్చి సో ఎస్ ఈజ్ ద ఫోకస్ అంటుండు, పీబీ అనే పాయింట్ అంటుండు, రో స్క్వేర్ ఈజ్ వ్యారీస్ యాజ్ ద ఎస్పీ క్యూబ్ అంటుండు. సో ఫోకల్ లెంత్ అంటుండు కాబట్టి దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ a, 0 దట్స్ ద ఫోకల్ లెంత్. అండ్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్ని యూజ్ చేసుకొని అండ్ ఫైండింగ్ దట్ S and P. SP is nothing but a distance between 2 points. Rho square is nothing but a 1 plus y1 square power 3 by 2 by y2. సో ఆ మోడల్లో ఈ ప్రాబ్లం చేసినది. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో మనకి ఇవి తెలిసి ఉండాలండి. y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax అన్నారు అనుకో, y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4ax ఇన్ దట్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ x ఈక్వల్స్ టు 80 స్క్వేర్, y ఈక్వల్స్ టు 280. సో ఇలా ఈ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ తెలిసి ఉంటేనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనండి, సింప్లిఫికేషన్ చేసినాం. హియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనకు ఆన్సర్ ఏం కావాలి, రో స్క్వేర్ కావాలి, ఎస్పీక్యూ హోల్ క్యూబ్ కావాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై స్క్వేర్ అప్లై చేసినాం, దీనికి ఇక్కడ క్యూబ్ అప్లై చేసినాం. దీనికి స్క్వేర్ అప్లై చేసుకుంటున్నాం అండ్ దీనికి క్యూబ్ అప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 4 బై ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ప్రపోర్షనల్ టు తీసేస్తే కాన్స్టెంటే కాండి మనకి మామూలుగా. ప్రపోర్షనల్ టు ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంది, ప్రపోర్షనల్ తీస్తే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి we write that proportional to. This is the process. Another more problem, see this one. Prove that the chord diode R equals to A into 1 plus cos theta. So rho square by R equals to constant, we have to proving rho square by R equals to constant. This is the given R equals to A into 1 plus cos theta. This is nothing but a polar coordinates, and in polar coordinates radius of curvature is the another formula. In normal problems 1 plus y1 square power 3 by 2 divided by y2 only. In polar coordinates the formula is r square plus r1 square power 3 by 2 divided by r square plus 2r1 square minus r2. So this is the formula in polar coordinates radius of curvature. సో రో ఫార్ములా, రో స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ చేయమంటుండు రో స్క్వేర్ని. సో డివైడెడ్ బై ఆర్ వస్తే రిమైనింగ్ టర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్లో ఉండాలంటండి. ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది chord diode is r equals to a into 1 plus cos theta. Then differentiate, a is the constant, 1 differentiation 0, cos theta differentiation minus sin theta. Okay, the r1 value is minus a sin theta. Again differentiation r2, a is the constant, sin theta differentiation cos theta. R1 value is there, R2 value is there. Now substitute that in the R1 and R2 in the radius of curvature formula. Radius of curvature, this is the formula of radius of curvature. Here rho equals to R square. R equals to given A into 1 plus cos theta. So R square, A square, 1 plus cos theta whole square.
r1 square a square sin square theta power 3/2 a square is that given r square plus 2r1 square minus r2. ఓకే కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం r ఈక్వల్స్ టు a క్యూబ్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా సింప్లిఫై చేస్తున్నాం హియర్ a స్క్వేర్ హియర్ ఒకసారి a స్క్వేర్ని కామన్ తీసినాం అనుకోండి a స్క్వేర్ పవర్ 3/2 ఈజ్ దేర్ హియర్ 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ a క్యూబ్ 1 plus cos theta whole square a square plus b square plus 2ab 1 plus cos square 2ab here the sin square theta okay and then కింద చూసుకోండి ఇక్కడ a స్క్వేర్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి a స్క్వేర్ ఒకటే కామన్ తీసినాం ఇది a plus b whole square a square plus b square plus 2ab ఇక్కడ a స్క్వేర్ పోయింది కాబట్టి ఓన్లీ 2 sin square here a స్క్వేర్ పోయింది కాబట్టి cos theta లోపల మల్టిప్లై చేసుకోండి cos theta into 1 cos theta into cos theta cos square theta okay check let's check this one 1 plus cos square theta plus sin square theta value 1 here 1 total value 2 here 2 2 ని కామన్ తీస్తే 1 plus cos theta power 3/2 కింద cos square theta 2 cos square theta 2 ని కామన్ తీసినాం అనుకోండి cos square theta plus sin square theta వాల్యూ 1 2 into 1 2 ఓకే ఇక్కడ 2 ఉంది ఇక్కడ 1 ఉంది ఇట్స్ వాల్యూ 3 అవుతుంది 3 ఇక్కడ రాసేసినాం ఓకే ఇక్కడ and the 2 cos theta 3 cos theta okay here a is that same 2 into 1 plus cos theta power 3/2 here 3 plus 3 cos theta 3 ni common this 1 plus cos theta 1 plus cos theta power 3/2 here 3 value is there మనకి యాక్చువల్ కావాల్సి ఉంది రో స్క్వేర్ కాబట్టి రో స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ 2 into 1 plus cos theta power 3/2 సో స్క్వేర్ చేసినాం కాబట్టి 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది 1 plus cos theta whole cube 9 1 plus cos theta whole square ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ కాబట్టి 9 అవుతుంది ఇక్కడ 1 plus cos theta whole cube స్క్వేర్ అంటే ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ 1 మిగులుతుంది ఇక్కడ 2 క్యూబ్ అంటే 8 అవుతుంది a స్క్వేర్ బై 8 into 9 1 plus cos theta a into 1 plus cos theta a into 1 plus cos theta is nothing but a r గాండి సో r ఈక్వల్స్ టు a into 1 plus cos theta r equals to a into 1 plus cos theta here we have to substitute r is goes to this side 8a by 9 8a by 9 is the 8a by 9 8 is the constant 9 is the constant a is also constant so rho square by r equals to constant this is the process మనకి ఏం ప్రాబ్లం చేయమన్నారు ఏం చూడమన్నారు అది చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఓకే ప్రూవ్ దట్ ద కోఆర్డినేట్ r ఈక్వల్స్ టు a into 1 plus cos theta సో రో స్క్వేర్ బై r ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు okay rho square formulas are there radius of rho is nothing but a radius of curvature in the radius of curvature so r equals to r1 square the in polar coordinates got ఈ formula in terms of x y z లో ఇచ్చినప్పుడు 1 plus y1 square power 3/2 divided by y2 సో ఆ ప్రాసెస్ లో radius of curvature formula ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ కాన్స్టెంట్ అని చూపించమంటే స్క్వేర్ చేసినాం ఇట్స్ వాల్యూ వచ్చింది సో therefore rho square by r equals to constant